द पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। साडा अज दा संवाद का विषय है सेहत। सेहत जो कि साडी जिंदगी का एक अटुट अंग है। चंगे जीवन लिए चंगी सेहत का होना बहुत जरूरी है, पर अजकल असीं देखते हाँ कि साडी रोज़ाना जिंदगी की भज दौड़ दे विच असीं सेहत प्रति बड़े लापरवाह हो गए हैं। असीं अपनी सेहत नाल बहुत खिलवाड़ कर रहे हाँ। रोज़ाना जिंदगी के रुझेवियां दे विच साडा सेहत नूं लैके इस तरह का रवैया हो गया है कि सारे दिन दे विच अगर कुछ ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा खा लिया, अगर नहीं मिलिया तो असीं सारा दिन मतलब भुखे ही कट देंदे हाँ। तो एक फास्ट फूड का साडे उपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पै रहा है। फास्ट फूड किते वेखीए तां साडी आलस हो जाती है, आलस का करके असीं ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जां किते ना किते साडे रुझेवियां दा भी एक जो नतीजा निकल रहा है फास्ट फूड की ज़्यादा वरतों करना। की साडियां ये आदतां साडी आउण वाली भविख दे विच जां साडियां आउण वालियां पीढ़ियां दे लई ज़्यादा खतरनाक ने? कि इन्हां चीज़ां तो बचण दे लई सानूं अज थोड़ा जिहा सोचण दी लोड़ है। इन्हां चीज़ां दे जवाब दे लई अज साडे नाल जुड़ चुके ने मैडम गुरकीरत जी। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैम सब तो पहलां तुहाडा साडे चैनल दे उपर स्वागत है जी। थैंक यू जी। मैम थोड़ा जिहा साडे दर्शकां नूं अपने बारे दसो जी, तुहाडी क्वालिफिकेशन बारे, तुहाडी स्ट्रीम बारे कुछ जानकारी। मैं डाइटिशियन गुरकीरत ते मैं अपनी बैचलर्स की न्यूट्रिशन एंड डाइटैटिक्स दे विच पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना तो ते जिहदे विच मैनू गोल्ड मैडल नाल अवॉर्डेड किया गया। मैं CK हीरा मैमोरियल स्कॉलरशिप ते रही हाँ पूरे 2 साल ली। मैं कॉलेज मैरिट नाल भी अवॉर्डेड की गई सी अपनी बैचलर्स डिग्री दे विच। उस तो बाद मैं मास्टर्स सेम एमिनेंट यूनिवर्सिटी तो की इन फूड एंड न्यूट्रिशन ते उहदे विच मेरा रिसर्च एरिया सी हाइपरलिपिडेमिक्स नाल, मतलब जिहड़े पेशेंट्स जिन्हां दा कोलेस्ट्रॉल लैवल वधिया हुंदा है, जिन्हां दी सीरम लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्बड हुंदी है, उन्हां दे HDL लैवल्स घटे हुंदे है, VLDL ते LDL ते टोटल कोलेस्ट्रॉल जो अपनी बॉडी दे लई सब तो हार्मफुल मन्ने जांदे है जी, वो डिसरप्टेड हुंदे है। उन्हां नूं मैं एक प्रोडक्ट सप्लीमेंट कीता सी बना के ते थैरेपेटिक प्रोडक्ट सी फॉर्मूलेट किया। उन्होंने 4 मंथ्स के लिए उन्होंने सप्लीमेंट किया तो उहदा प्रोडक्ट का इफेक्ट देखा सी उन्होंने लिपिड प्रोफाइल्स के उत्ते, उन्होंने डायबिटिक मार्कर्स के उत्ते ते उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक मतलब उन्होंने हाइट वेट हाइट तो नहीं वेट ते BMI ते कोलेस्ट्रॉल दे विच की इंप्रूवमेंट आई ते वेरी सरप्राइजिंगली एंड वेरी पॉजिटिवली सेइंग दैट कि बहुत वधिया चेंज उन्हां च पाया गया सीगा। ते उस तो बाद मैं डॉक्टर अटवाल गोल्ड मैडल दे लई नॉमिनेटेड भी रही जी। ते अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर। मैं कॉन्सटेंटली मेरी कोशिश होंदी है कि मैं अपनी नॉलेज नूं अपग्रेडेड रखा वाया कॉन्फ्रेंसिस सैमीनार्स या फिर नॉवल लिटरेचर पढ़ के कि जो भी नवीं रिसर्चिज हो रही हैं स्टडीज़ हो रही हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स नूं बेस्ट तो बेस्ट रिजल्ट्स ते उन्हां दी हैल्थ नूं सब तो बेस्ट रख सका ताकि वो वधिया लाइफ जीण ते खुशहाल जिंदगी नाल जीण। जी मैम जिवें कि तुसीं दस्सिआ कि तुसीं स्पैशलिस्ट इन डायबिटिक, तो मैम तुसी एक डायबिटिक लिए जो डाइट प्लान करते हो तो की मतलब किहड़ियां गल्लां नूं तुसी ज़्यादा ध्यान दे विच रखते हो बेसिस ऑफ डायबिटिक प्लान? सब तो पहले आपां जे डायबिटीज़ की गल करिए तो ये टर्मिनोलॉजी तो बहुत छोटी है बट ये बहुत वास्ट टर्म है क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ एक तरह की नहीं होंदी। मतलब ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, 2 हो सकती है, जेस्टेशनल हो सकती है, मैच्योरिटी ऑनसेट हो सकती है या फिर माल न्यूट्रिशन बेस्ड भी हो सकती है। तो ज़्यादातर जो कॉमनली आप गल करिए तो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है अपने इंडिया दे विच। इंडिया नूं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मन्निया गया बिकॉज इन्नी ज़्यादा प्रेवलेंस हो गई है डायबिटीज़ की। ऑल बिकॉज ऑफ दिस जो भी आप कहिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जेनेटिक फैक्टर्स तो है ही है, साथ ही साथ लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत सारे ने, स्ट्रैस जिहदे विच बहुत बड़ा कारण है। तो जे टाइप 1 डायबिटीज़ की गल करिए आपां उहदे विच की हुंदा है कि पैंक्रियाज अपना एक ऑर्गन है बॉडी दे विच जो इंसुलिन बनांदा है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो भी आपां खाना खाने आ उहदा एंड रिजल्ट हुंदा है ग्लूकोज। आपां जे मतलब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी दे विच गल करिए दर्शकों वास्ते सिंपल लैंग्वेज विच कि इंसुलिन है जो ग्लूकोज नूं अब्जॉर्ब करन दे विच डाइजेशन दे विच हेल्प करता है कि जो भी आपां खाना खा रहे हो साडी बॉडी नूं लगे, सारे ऑर्गनस नूं पहुंचे ताकि साडी बॉडी नूं एनर्जी मिले ते जो भी आपां काम कर रहे हैं साडे ऑर्गनस काम कर रहे हैं उन्हां नूं
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਜੀ। ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਟਸ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਾਈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਡਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਰਵਾ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖਾਈਏ ਕੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਸਟ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਈਟ ਮਤਲਬ ਈਟਿੰਗ ਨਥਿੰਗ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਰਵਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੀ ਨਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਫੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਐਬਡੋਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਦਾ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਓਬੈਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਡਾਈਟ ਦੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਟਾਈਪ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਹੋਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, 80% ਆਫ ਦ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਆਰ ਓਬੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਹਾਈਪੋ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕਦਮ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਲ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਓਰਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਏਜੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹਾਇਰ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਈਟ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਾਰਬਸ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨਡ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HbA1c ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਲੱਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਡਾਈਟ ਏਮਸ ਐਟ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਦਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਵਸ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਜੋ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਆਈਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਸ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਜੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕਰੋਨਿਕ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਾਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ।
ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ, ਮੈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਫੈਟਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟਸ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਿਕੁਏਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਹੀਏ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੀ, ਉਹ 50 to 65% ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਇਨ ਹੋਲ ਡੇ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर them ਬਟ ਨॉट ਰਿਫਾਈਨਡ ਵਨਸ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਫਾਈਨਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 to 15 to 30% ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੇਅਰ ਕਿਡਨੀ ਲੈਵਲਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਲੈਵਲਸ ਮੇਨਟੇਨਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਨਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 7% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਨੋ ਅਤੇ ਪੋਲੀਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੈਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੀਆ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਦੀ ਨਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨਟਸ ਅਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਆਰ ਰਿਚ ਇਨ ਮੋਨੋ ਐਂਡ ਪੋਲੀਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ। ਅਤੇ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈ ਮੋਨੋ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਐਨੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ, ਪੈਟ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਿਚੜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲਸ, ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਲੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਮਸਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੈ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਾਈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸਿਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੈਗਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਥਿਓਨਿਨ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਚੜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਸੀ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਓ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਮੈਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਸੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਨਾਟ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ,
ਆਪਾਂ 4 ਅਪਰੋਚਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਥੋਪੋਮੈਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ BMI ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਡਿਰਾਈਵਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਵੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਵੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਪਸ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਫਟ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਿਡ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਟ ਗਏ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ B ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪੀਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਜੈਂਟਾ ਟੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ B12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਅਰ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਅਰ ਲਸਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਲ ਸਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਜਕਟਿਵਾ ਆਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹਿਡਨ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਟਰੀ ਪੈਟਰਨ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਸਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਡਲੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਈਟ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟਰੀ ਜੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੂਟ ਠੀਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹਰੇਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੀਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਪਰ ਉਹੀ ਸੂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੇਲਰ ਮੇਡ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡਿੰਗ ਦ ਹੋਲ ਬੋਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਟ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਡਾਈਟ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਡਾਈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈਲਥ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਐਲਡਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ 1 or 2 months। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਡਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਓ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਫੈਂਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਐਵੋਕੈਡੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਆ ਸੀਡਸ ਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਵਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਸ਼, ਅਗਰ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ its own uniqueness। ਹਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ 3 ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਲਸ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਬਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 2-3 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਲਸ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ 80% ਤੱਕ 75 to 80% ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗ੍ਰੈਲਿਨ ਹੈ ਜੋ ਹੰਗਰ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਰੇਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ BK ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, BK ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ, ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਫॉर एवरीवन। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡੂਅਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਓਵਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਗਿਲਟ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਈਟਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਟ ਡੇ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਮਤਲਬ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੀਪ ਚੀਟ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਨੋਟ ਡੇਜ਼, ਚੀਟ ਮੀਲਸ। ਚੀਟ ਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਚੀਟ ਮੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਵੇਟ ਲਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਕਰੋਨਿਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ D ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਬੈਸਟ ਫॉर योरसेल्फ in terms of nutrition. I is intelligent eating, mindful eating, not diet, healthy eating throughout your life.
ਜੋ ਸਸਟੇਨਡ ਰਹੇਗੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਯਰ ਲਾਈਫ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਟੂ ਨਰਿਸ਼ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਐਂਡ ਟੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਇਜ਼ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੇਮ ਫॉर ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर एवरीवन ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਚਰਲੀ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਟਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਤਲ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਓ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾ ਖਾਓ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰਾਂਠਾਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਤਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੌਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ એનર્ਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਤਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ ਦਿਖੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਇਸਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪਰਾਂਠੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਟ ਐਸਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੂਡਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਵਰਕਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਡੈਸਕ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵੀ ਆਪ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਸ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰਸ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਚਲੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਤਲਦੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਬਿਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਫੈਟ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲਥ ਸਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਜੈਸਟਡ ਫॉर ਯੂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਘਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਸੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਲੇਮ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਲੇਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਲੇਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਸਟੋਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਈਕ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫॉर्म ऑफ कैंसर, लिवर कैंसर है, गॉल ब्लैडर है, इट इज़ ऑन द हाई बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल रीजनस। एक तो ये चीज़ है, दूसरा यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BPAs ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇ ਆਰ ਫੌਂਡ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਨ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਐਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਮ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਡਾਰਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸੋ they are stressed, and when you grow up married life ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਤਾਂ whenever you are working ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜੌਬ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, everything is ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੀ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬੀਇੰਗ ਰਿਲੈਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਸਮੂਥ ਮੋਸਟਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PCOD ਦੀ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, PCOS ਜਾਂ PCOD, ਡਾਇਬਟਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਪਲਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੰਦ ਬਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਮੀਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕੇਡੀਅਮ ਰਿਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਦਾ, ਸਲੀਪ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦਿਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਲੀਪ ਐਟ 1 AM, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕੇਡੀਅਮ ਰਿਦਮ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਰ ਹਾਰਮੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੈਲਿਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਹੈ, ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਡਲਟਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BPA ਹੁੰਦਾ ਤੇ PFAs ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜੇ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਤਾਂ ਉਤਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਟਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ।